إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بارك الله فيكم. بسم الله بسم الله بسم الله. بسم الله. مش بارك الله فيك. أخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي الكرام، ما زلنا ندرس هذا الكتاب المبارك بإذن الله عز وجل، ألا وهو كتاب الأدب المفرد لمؤلفه الإمام البخاري رحمه الله تعالى على شرح فضيلة الشيخ محمد رسلان حفظه الله تعالى. ووصلنا في دروسنا الماضية إلى باب رحمة البهائم، باب رحمة البهائم. واليوم إن شاء الله تعالى سنقرأ حديث محمد بن عقبة. نعم، اقرأ. حدثنا محمد بن عقبة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن عقبة قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا محمد بن عثمان القرشي قال حدثنا حريز قال حدثنا حبل بن زيد الشرعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم. ويل للأقماع القول ويل لأقماع القول ويل للمسرين الذين يسرون على ما فعلوا وهم يعلمون. نعم، بارك الله فيك. فهذا الحديث الذي قرأه أخونا حفظه الله حديث صحيح، أخرجه كذلك أحمد وعبد بن حميد، وهو حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله في الصحيحة وغيرها. Donc ce hadith rapporté par l'imam al-Bukhari dans son livre Al-Adab al-Mufrad, il dit, l'imam Muhammad ibn Uqba nous a rapporté et a dit, Muhammad ibn Uthman al-Qurashi nous a rapporté et a dit, Hariz nous a rapporté, وهذا هو حريز ابن عثمان رحمه الله تعالى nous a rapporté et a dit Hibban ibn Zayd al-Shar'abi selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
qui a dit Irhamu turhamu. Soyez bons, soyez bienveillants, et on le sera envers vous. C'est-à-dire Allah le sera envers vous. Waghfiru yaghfirillahu lakum. Et pardonnez, Allah vous pardonnera. Waylun li aqma'il qawl. Ça c'est une expression, on va expliquer Inch'Allah. Ma ma'na hada? Ma'na wayl li aqma'il qawl. Donc wayl dans le sens de adab, halak, awad fi jahannam. Le terme wayl qu'on retrouve énormément dans le Coran ou dans le hadith, qui veut dire le châtiment, la punition, ou la colère d'Allah, ou alors le nom d'une vallée en enfer. Donc, châtiment, colère, à l'encontre de ces gens-là que le prophète il a comparé, alayhi salam, à des aqma' al-qawl. Aqma' al-qawl, on va expliquer après, Inch'Allah ta'ala, qu'est-ce que c'est. Puis il dit, waylun. Encore une fois, châtiment, menace, colère, punition. À l'encontre de qui? Lil musirrin alladhina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. À ceux qui persistent et qui s'entêtent à faire ce qu'ils font. Autrement dit, qui s'entêtent à faire le mal, à commettre le péché, à désobéir à leur Seigneur subhanahu wa ta'ala wa hum ya'lamun, alors qu'ils savent. Donc ce hadith, il est authentique, ikhwati fillah, et il a également été rapporté par d'autres savants de la sunna tels que Ahmed et d'autres, authentifié également par l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala dans son livre Sahiha. فمعنى ويل لأقماع القوم. ما معنى هذا يا اخواتي في الله؟ الأقماع جمع قمع. الأقماع جمع قمع كضلع، يعني جمع ضلع أضلاع، وجمع قمع أقماع. والقمع هو الإناء الذي يصب فيه الدهن أو الماء وغيره. الدهن أو الماء أو الزيت مثلا، الزيت كذلك يصب به، يصب فيه، وفي الحقيقة يعني به أصح، إلى إناء آخر. فهمتم؟ هذا يسمى قمعا في اللغة. والقمع ذلك الإناء الذي يترك في رؤوس الظروف، في رؤوس الآنية، لتملأ بالمائعات، لتملأ بالمائعات، الزيت والماء والدهن وهكذا من الأشربة والأدهان. فشبه أسماع الذين يستمعون القول ولا يعونه ولا يحفظونه ولا يعملون به، شبهها بالأقماع التي لا تعي شيئا مما يفرغ به أو فيه، فكأنه يمر عليها مرورا كما يمر الشراب في الأقماع مرورا. يخرج أو يدخل القول في أذن ويخرج من أذن أخرى. طيب، هذا هو معنى ويل أو لأقماع القول. Donc le sens de cette expression-là, utilisée par le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, lorsqu'il dit malheur, punition, colère, châtiment contre ces gens-là, qu'il a comparé à des aqma'. Donc aqma'u, c'est le pluriel de qima', comme le adla' est le pluriel de dila', qui est donc une côte. D'accord? La côte, l'os ici, on appelle la côte. En arabe, on dit dila'. Al-muhim, al-qima', c'est le nom utilisé pour désigner, en français on dit un entonnoir. Un entonnoir ou un bec verseur. Vous voyez, donc c'est
Un ustensile qu'on va utiliser pour verser un liquide, un fluide. Ça peut être de l'huile, de l'eau, une huile autre que cela, dans un autre récipient. C'est bon, là? Taïeb. C'est bon pour le qima'? Vous avez compris c'est quoi? Taïeb. Donc c'est un ustensile, ce bec verseur, ou cet entonnoir que l'on va utiliser pour remplir un autre récipient, un bol, une assiette ou autre, d'un liquide ou d'une huile. Donc ici, il a comparé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, certaines personnes à cet ustensile-là. Il les a appelés aqma' al-qawl, des entonnoirs des paroles. Des entonnoirs de paroles. Qu'est-ce que cela signifie? Il fait allusion aux gens qui, lorsqu'ils écoutent un discours, lorsqu'ils écoutent un conseil, lorsqu'ils écoutent une exhortation, ça peut être un cours, une khutbah, un conseil, et ainsi de suite, eh bien, barakallahu fik. Ils l'écoutent, ils l'entendent, mais ils ne retiennent pas. Ils ne retiennent pas. Ils n'en tirent aucun profit, aucun bénéfice, aucun enseignement. Ils ne retiennent pas le discours, ils ne le mémorisent pas et ils ne le mettent pas en pratique. Ils ne le mettent pas en pratique. Donc ils sont comparables à ces entonnoirs par lesquels le liquide il passe, mais qui ressort tout de suite pour aller dans un autre entonnoir. Et donc il ne reste pas à l'intérieur. Il ne fait que traverser et passer. Il y a un transit. Mais est-ce que l'entonnoir, il va garder de ce liquide? Non, il va rien garder. Il ne sert qu'à transiter, à faire transiter le liquide. Comme on dit en français, ça rentre dans une oreille et ça sort de l'autre. On a appris une nouvelle expression qui a été utilisée par le prophète Mohammed et qui est donc très parlante quand on y réfléchit. D'accord? Non. واضح هذا؟ طيب. وقوله ارحموا ترحموا. ارحموا ترحموا هذا واضح. الرحمة من صفات الله سبحانه وتعالى التي شمل بها عباده كلها فإذا كانت أعلاما أي الرحمة أعلام اتصف بها البشر فندب إليها الشارع في كل شيء حتى في القتال حتى في الحروب الشارع يحثنا على الرحمة حتى في الحروب مقاتلة قتال الأعداء وحتى في الذبيحة وحتى في إقامة الحجج إلى غير ذلك. Puis dit le prophète alayhi salatu wassalam au début du hadith, irhamu turhamu. Faites preuve de bonté, faites preuve de douceur, faites preuve de clémence, de bienveillance et Allah le sera envers vous. Donc ar-rahma bien sûr est un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, c'est parmi ses noms les plus beaux, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, que l'on répète à chaque raka'a, à chaque prière. À chaque raka'a, à chaque prière, on qualifie Allah tabarak wa ta'ala de Ar-Rahman. Donc, sans aucun doute, Ar-Rahman est un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette Ar-Rahma, elle englobe tous les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. La rahma d'Allah, elle touche toutes les créatures d'Allah. Que ce soit les croyantes ou les non-croyantes. Que ce soit les humains ou les djinns. Que ce soit les animaux, les plantes ou les anges. La rahma d'Allah tabarak wa ta'ala, elle englobe toutes les créatures. Allahu Akbar.
Et également, étant donné que la rahma est une qualité que notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala nous a encouragé à avoir. C'est une des meilleures qualités que l'être humain peut posséder. Et c'est même un instinct chez les animaux. C'est même un instinct chez les animaux. Les animaux ont un instinct de rahma en eux, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a mis en eux, qui fait que la mère ne fera jamais du mal à son enfant. Même chez les animaux. Eh bien, on se doit de faire preuve de rahma, de bonté. De manière générale, la rahma, c'est la bonté. C'est même plus que la bonté, c'est la bienveillance. La bienveillance. Même dans des situations très particulières, telles que la guerre. Telles que la guerre. Donc lorsque le croyant se retrouve dans une situation de combat légal, c'est un militaire, c'est un soldat, eh bien, il doit faire preuve de rahma face à l'ennemi. Même quand il combat son ennemi, et quand il est parfois obligé peut-être de frapper, de tirer sur son ennemi, il doit le faire avec rahma, avec bonté. Subhanallah. Même quand il immole et abat la bête, et d'ailleurs c'est bientôt le jour où les gens vont abattre leur bête, Inch'Allah Ta'ala, eh bien il doit le faire avec rahma, avec douceur, bienveillance. Et même lorsqu'il se dispute avec quelqu'un et qu'il argumente et qu'il doit essayer de le convaincre et de le ramener à la raison, eh bien il doit le faire avec rahma. Donc la rahma est une qualité qui nous est demandé d'avoir et de pratiquer en tout moment, en tout lieu. Walhamdulillah. Et ar-rahma, كما عرفناها في دروسنا الماضية، إنها صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى الغير. الرحمة هذه هي صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى الغير، وإن كرهتها نفسه، وإن كرهتها نفسه وشقت عليها. هذه هي الرحمة الحقيقية. هذه هي الرحمة الحقيقية. فأرحم الناس بك من أوصل إليك منافعك ومصالحك ودفع عنك المضار وإن شق عليك. إن شق عليك. وهذا من إتمام رحمة أرحم الراحمين، وهو الله جل وعلا تسليط أنواع البلاء والابتلاء على العبد، لأنه أعلم بمصالحه، لأن الله جل وعلا أعلم بمصالحنا. فابتلاؤه لعبده وامتحانه ومنعه من كثير من شهواته وأغراضه، هذا يا إخوتي في الله من رحمته بنا. هذا من رحمته بنا والله. لكن العبد لجهله وظلمه يتهم ربه إذا ابتلاه، ولا يعلم أن هذا من إحسانه إليه، من إحسانه إليه بهذا الابتلاء أو هذا الامتحان. Donc rahma, on va réviser un peu, on l'a déjà vu, mais c'est un attribut, c'est une qualité consistant à faire parvenir à autrui tout ce qui lui est profitable et tout ce qui lui est bénéfique. C'est ça la rahma. Que tu fasses parvenir à autrui ce qui lui est bon, ce dont il a besoin, et même si ce dont il a besoin lui est pénible et lui est difficile. Et même s'il déteste cette chose-là, mais toi tu sais qu'il en a besoin. Et tu sais que cela
est dans son intérêt. Ça, c'est la vraie rahma, la véritable rahma. Donc, quelqu'un qui est vraiment rahim, bon envers toi, c'est ça. C'est quelqu'un qui va te faire parvenir tout ce dont tu as besoin, même si toi, cela ne te fait pas plaisir, ou cela t'est pénible ou difficile. Lorsque ton père ou ta mère te réveille, surtout en ce moment, le fajr il est tôt, à 4 heures du matin, pour que tu fasses la prière, qiyam al-layl, ou pour que tu fasses salat al-fajr à la mosquée, c'est ça une rahma. Même si toi, tu aurais préféré rester dormir jusqu'à Shuruq, jusqu'à 10 minutes ou un quart d'heure avant Shuruq, tu te lèves, tu fais ta salat. Tu l'as fait à l'heure, na'am, mais tu auras manqué la récompense de salat al-jama'a fil masjid, la prière en groupe à la mosquée. Donc lorsque ton père il te réveille et que toi tu souffles et que tu aurais aimé qu'il te laisse dormir encore 1 heure, eh bien sache que ce qui l'a poussé à faire ça, c'est sa rahma envers toi. C'est sa rahma envers toi. Alors que le père ou la mère qui laisse son enfant dormir jusqu'à après Shuruq, oui mais après il a l'école, il est trop fatigué. Comment il va faire? Il va se lever, il va se rendormir, il va se relever encore à 7 heures pour aller à l'école. Ah, ça va le tuer, miskin. Hein? هذه ليست بالرحمة. Ça c'est pas une rahma, ikhwati fillah. هذه الرحمة مقرونة بالجهل. Ça c'est une rahma d'ignorant. C'est une rahma d'ignorant. Si tu ne lèves pas ton fils et tu le laisses dormir après Shuruq, jusqu'à ce qu'il ne fasse pas la prière à l'heure, alors qu'il fait partie des personnes responsablement, religieusement responsables, mukallafin, c'est-à-dire qu'il est pubère, donc il est obligé, il rendra des comptes. Et toi aussi tu rendras des comptes, si tu es son parent. Vous voyez? Donc tu te dois de le réveiller à l'heure. Et si tu le laisses, ce ne sera pas dans la rahma, car tu n'auras pas fait du bien, au contraire, tu es en train de l'orienter vers ce qui est mauvais pour lui. Et on a dit que la rahma, c'est quoi? C'est le fait de donner aux gens ce dont ils ont besoin, ce qui est bon pour eux, même si cela est difficile pour eux. C'est ça la vraie rahma. Et d'ailleurs, le plus bon des bons, Arhamur Rahimin, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, fait partie de sa rahma envers nous, le fait qu'il nous éprouve. Le fait qu'il nous éprouve, parfois, même souvent. Le fait que, également, il nous a créés sur terre pour nous tester. Et ce test-là, ce imtihan, c'est une rahma envers nous. C'est une rahma envers nous. Le fait qu'Allah tabarak wa ta'ala nous ait interdit beaucoup de choses que nous aimons. Il y a beaucoup de choses qu'on aimerait faire, mais qu'on ne peut pas faire car Allah nous l'a interdit. Il y a beaucoup de choses que le nafs, l'ego, l'âme, la personne voudrait faire, mais Allah nous l'a interdit. Eh bien, cette interdiction-là, c'est une rahma pour nous. Parce que c'est ce dont on a besoin. Car c'est ce dont on a besoin. Car Allah tabarak wa ta'ala, c'est mieux pour nous ce dont on a besoin que nous-mêmes. Il sait ce qui est le mieux pour nous. Donc il nous a donné l'ordre de faire certaines choses et il nous a interdit de faire certaines choses. Et ces ordres-là et ces interdictions-là, wallah, c'est une rahma pour nous. Car c'est ce qui est le mieux pour nous. Car c'est ce qui nous permettra d'accéder au bonheur, ici-bas et dans l'au-delà. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Celui qui fait des bonnes actions, homme, femme, en étant croyant, nous lui ferons vivre une vie agréable. Ça, c'est une rahma. Et les bonnes actions, c'est quoi? Eh bien, c'est faire ce qu'Allah t'a ordonné et délaisser ce qu'Allah t'a interdit. Mais hélas, la créature, à cause de son ignorance,
à cause de son injustice, elle ne voit pas ce côté-là. Elle oublie ce côté-là. Hein? Innahu kana zaluman jahula. L'être humain, il est certes très injuste et très ignorant. Hada wal asl fi l'insan. La base chez l'être humain, c'est l'ignorance et l'injustice. C'est l'ignorance et l'injustice. Ça veut dire que si tu n'apprends pas, tu resteras ignorant. Et si tu ne cherches pas à te réformer, tu resteras injuste. Parce que la base, c'est l'ignorance et l'injustice. Donc pour sortir de cette ignorance et pour sortir de cette injustice, tu es obligé de chercher à t'améliorer, à te réformer, à apprendre, et encore, pour progresser. Donc à cause de cela, eh bien parfois, il va avoir une mauvaise pensée vis-à-vis d'Allah Ta'ala lorsqu'Allah va l'éprouver. Lorsqu'Allah va l'éprouver par la pauvreté, la maladie, l'angoisse, la tristesse, la mort, etc., etc. Il aura une mauvaise opinion d'Allah Ta'ala. Alors qu'il ne sait pas, miskin, qu'Allah lui fait vivre tout ça par rahma pour lui, parce que c'est un bien pour lui. C'est un bien pour lui. Combien de gens ont été éprouvés par Allah Ta'ala, mais ils ont traversé cette épreuve-là, ils s'en sont sortis et ils se sont rapprochés de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ils sont revenus à la mosquée, ils ont repris la prière. Où ils faisaient la prière, mais pas à l'heure. Eh bien maintenant, ils la font à l'heure. Où ils la faisaient à l'heure, mais pas avec le groupe. Maintenant, ils la font à l'heure et avec le groupe, avec la jama'a. Et il s'est rapproché des musulmans, il s'est rapproché de ses frères, il s'est rapproché de ses co-religionnaires. Alhamdulillah. فقوله ارحموا ترحموا هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي ضم صبيه أترحمه؟ قال نعم. قال فالله أرحم بك منك به وهو أرحم الراحمين. Et cela également est similaire à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait dit à un homme qu'il avait vu prendre dans ses bras son enfant. Il lui a dit, est-ce que atarham, est-ce que tu es bon envers lui, est-ce que tu l'aimes, est-ce que tu ressens de la rahma pour lui? Il dit, oui, bien sûr, naam. Et là, le prophète de lui dire, eh bien, Allah, il est plus bon envers toi que tu l'es envers ton enfant. Tu vois la rahma, pour ceux qui ont des enfants, la rahma que vous ressentez par rapport à votre fils ou votre fille, c'est une rahma qui est très particulière, très particulière. Hein, les mères par rapport à leur enfant, ou le père même par rapport à leur enfant, c'est une rahma vraiment très particulière, très spécifique. Eh bien, sache qu'Allah, Jalla wa ala, il a cette rahma pour toi qui est encore plus grande et plus forte que la rahma que tu as envers ton enfant. Envers ton enfant. Subhanallah. Wa kadhalika, et puis il dit, wa huwa arhamur rahimin. Et c'est bien sûr le plus clément des cléments, le plus bienveillant des bienveillants. وكذلك والشاة إن رحمتها رحمك الله. Il a dit également dans le hadith, et l'agneau, lorsque tu es bon envers lui, même quand tu vas l'abattre, l'égorger, eh bien Allah tabaraka wa ta'ala le sera avec toi. Allahu akbar. هذا من أسباب رحمة الله تبارك وتعالى بك. Parmi les causes qu'Allah Jalla wa ala yarhamuk, fasse preuve de bonté envers toi, lorsque tu vas abattre ton sacrifice Yom al-Eid, pour ceux qui peuvent, même si c'est compliqué pour nous, eh bien, sache qu'Allah Jalla wa ala sera envers lui. طيب والشاة إن رحمتها رحمك الله. وقوله ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. Et également, il dit soyez bons envers ceux qui sont sur terre. Allah, ou celui qui est au ciel, c'est-à-dire au-dessus du ciel, le sera envers vous. لأن الجزاء من جنس العمل. هذه قاعدة. الجزاء من جنس العمل. La rétribution, la récompense est de la même nature que l'acte. Donc si toi tu es bon, bienveillant envers les autres, Allah sera bon, bienveillant envers toi. C'est comme ça. Si toi tu pardonnes aux gens,
malgré le mal qu'ils t'ont fait, Allah te pardonnera. Allah te pardonnera. Et non. Si toi tu fermes les yeux sur le mal qu'on t'a fait, eh bien Allah Jalla wa Ala également ne te punira pas pour les péchés que tu as commis. Et non. Man yarham, yurham. Et à contrario, man la yarham, la yurham. Et à l'inverse, celui qui n'est pas bon envers les autres, Allah ne le sera pas envers lui. Wa man la yaghfir, la yughfar. Et celui qui ne pardonne pas, Allah ne les pardonnera pas. Wa man la ya'fu, lam yu'fa anhu. Également. Wa man lam yatawaqqa, fala yuwaqqa. Et celui qui ne fait pas les causes pour s'éloigner des interdits, des péchés, eh bien Allah ne le protégera pas de ses péchés. أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ويفهم منه أن من لا يرحم لا يرحم كما قلنا وتقدم ذلك من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. اغفروا يغفر الله لكم. أي تجاوزوا عن إساءات الناس كي يتجاوز الله عن ذنوبكم وسيئاتكم. فيفهم من الحديث أن من لا يغفر لا يغفر له. Donc bien sûr également, pardonnez et Allah vous pardonnera. C'est-à-dire, passer outre les torts qu'on vous a fait, que les gens vous ont fait subir. Pardonnez ces torts-là. Pardonnez ces torts. Pas par faiblesse. Pas parce que vous n'avez pas les capacités de vous venger. Pas parce que vous avez peur. Mais pardonnez pour l'au-delà, pour l'akhira. Faites-le pour l'akhira. Pour qu'Allah tabarak wa ta'ala vous pardonne. Wallahi. Tout ce que l'on fait, on doit le faire pour l'akhira. On ne doit rien faire pour le dunya. Hadi dunya, wa la faniya. La qimata laha, wallah. Elle n'a aucune valeur. Elle n'a aucune valeur. Même les du'a, ad'iyat, as-sabah wal masa. Les du'a que l'on fait le matin et le soir. Normalement, on ne doit pas les faire pour qu'on soit protégé fit dunya. On ne doit pas faire ces invocations-là pour être protégé fit dunya. Beaucoup disent ça. Quand tu lui demandes pourquoi tu fais les du'a du matin et du soir, les invocations du matin ou les évocations du matin et du soir, il te dit pour être protégé des mauvais œils, pour être protégé du sihr, pour être protégé de shayatin, etc. etc. Celui qui fait ça avec cette niya, cette intention-là, il n'aura rien fait l'akhira. Il n'aura rien fait l'akhira. Quand tu fais ces évocations du matin, du soir, etc., fais-les pour qu'Allah te récompense fait l'akhira. Fais-les pour te rapprocher d'Allah tabarak wa ta'ala. Car en faisant ça, tu auras la récompense de l'au-delà et en plus, Allah te protégera fait dunya. Et en plus, Allah te protégera fait dunya. Contre le mauvais œil, la haine, contre le sihr, contre etc., etc. Donc pareil pour le pardon. Pardonne les gens pour qu'Allah te pardonne. Qu'est-ce que tu as à gagner le fait de ne pas pardonner quelqu'un? Qu'est-ce que tu as à gagner? Rien du tout, Allah. Si ce n'est avoir quelque chose dans le cœur qui te fait mal en vérité et qui t'empêche d'être en paix, avoir cette rancune, cette haine, entre guillemets, envers la personne, car elle t'a fait quelque chose que tu n'aimes pas. Alors que si tu lui pardonnes, pour Allah, tabarak wa ta'ala, tu laves ton cœur, et tu lui pardonnes, pour Allah, jalla wa ala, et là tu goûteras à la saveur de cette sensation qui est, wallahi, un des plus grands bonheurs. Souvent on dit je pardonne mais je n'oublie pas. ما معنى هذا؟ Les gens ont été touchés par quelque chose, je pardonne, mais au fond, j'oublie. Ça veut dire qu'il a encore quelque chose dans son cœur. Tu vois? Non, quand on pardonne à 100%. C'est-à-dire on sort de son cœur toute toute rancune, toute rancœur, animosité envers la personne. Tu la croises dans la rue, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, avec un grand sourire.
Ça y est, c'est bon. J'ai effacé la page, j'ai effacé l'ardoise. Qui aimerait qu'une personne aille en enfer par sa cause? Non. Alhamdulillah, toi tu veux du bien pour tout le monde. Tu aimerais que ces gens-là eh bien, soient pardonnés comme toi tu aimerais être pardonné par Allah. C'est pour cela qu'il nous dit le prophète, pardonnez, Allah vous pardonnera. C'est ça que l'on cherche, c'est être en sécurité yawm al-qiyamah. Donc si tu veux être en sécurité yawm al-qiyamah, eh bien fais que les gens soient en sécurité également par rapport à ton cœur. Donc être en sécurité par rapport au cœur des autres, eh bien c'est être à l'abri de leur haine, de la jalousie, de la rancune également. Et également de la rancune. Le musulman, من يسلم المسلمون من يده ولسانه ونزيد بقلبه كذلك. Le vrai musulman, c'est celui dont les musulmans sont à l'abri de sa main, de sa langue, mais également de son cœur. Mais également de son cœur. وقد تقدم هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى يحب أسماءه وصفاته التي منها الرحمة والعفو فيحب من خلقه من تخلق بتلك الصفات. نعم. Donc on a vu que Allah tabarak wa ta'ala, bien sûr, parmi ses noms, Ar-Rahim, Naam et autres, parmi les attributs qu'Allah aime, tels que Al-Afu, qu'il possède également, Ar-Rahma, Al-Afu, Al-Maghfira, etc. Et il aime que ces créatures aussi se dotent de ces attributs-là, de ces qualités-là qui sont Ar-Rahma, Al-Afu, Al-Maghfira, et le pardon, etc. etc. ويل لأقماع القول. طيب نرجع إلى قوله ويل لأقماع القول. الويل الحزن والمشقة والعذاب. الويل الحزن والمشقة والعذاب. شبه أسماع الذين يستمعون القول ولا يعونه ولا يحفظونه ولا يعملون به بالأقماع التي لا تعي شيئا مما يفرغ فيها فكأنه يمر عليها مجتازا كما يمر الشراب في الأقماع اجتيازا. Donc on revient ici à l'expression utilisée par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, quand il dit wayl. Donc le waylu, pardon, c'est soit le châtiment, le malheur, la tristesse ou autre. Donc il a fait ressembler ici l'écoute ou l'entente ou même les oreilles ou même l'ouïe, l'ouïe des gens qui écoutent, qui entendent des paroles ou un discours mais qui ne le retient pas, qui ne le mémorise pas et surtout qui ne le met pas en pratique. Il les a comparés à ces ustensiles, on a dit, qui sont des entonnoirs, des genres d'entonnoirs qui ne retiennent pas les liquides, qui passent à travers eux, Ça on a vu déjà, alhamdulillah. فالقول يمر على الأسماء مجتازا أي عابرا كما يمر الشراب في الأقماع اجتيازا. Donc la parole passe dans leurs oreilles, mais ne fait que passer justement. Mais ne fait que passer comme le liquide ne fait que passer à travers l'entonnoir, mais n'y reste pas. فأقماع القول الذين آذانهم كالقمع يدخل فيه السماع الحق من جانب ويخرج من جانب آخر ولا يستقر فيه. Donc ces gens-là, ce sont ceux dont les oreilles sont comparables et comparées à ces entonnoirs dans lesquels entre la vérité d'un côté, mais qui ressort de l'autre, mais qui ne reste pas du coup dans leur esprit et encore moins dans leur cœur. ويل نعم. طيب إذن إخوتي في الله هذا الرجل الذي شبه بالقمع يسمع الموعظة ويسمع
التذكير ويسمع التخويف من النار والعذاب والغضب والعقاب، يسمع ذكر الجنة والنار، يسمع ذلك كله ويدخل الكلام مع أذن ويخرج من أذن أخرى. فمن كانت هذه حاله يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل له وويل لأقماع القول الذي يسمع الكلام بأذن ويخرج الكلام من أذن أخرى، لا يستبقي الكلام عنده ولا يستحضر مضامينه ولا يتأثر بمواعظه ولا يتفاعل معه، يدخل ويخرج، يدخل يخرج، يدخل يخرج، يسمع التذكيرات مع النصائح فلا يرتدع ولا ينزجر ولا يرعوي، بل يصر على ذنوبه ويبقى على إثمه وأخطائه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ويل لأقماع القول. Donc ces gens-là sont des gens qui entendent et qui écoutent les discours, qui écoutent les cours, les conseils, les exhortations, qui écoutent les rappels mentionnant le paradis, les rappels mentionnant le feu de l'enfer, qui écoutent tous ces rappels, mais ça rentre d'une oreille, comme on dit, et ça ressort de l'autre. Donc celui qui est atteint par cette chose, par ce défaut-là, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de lui. Il a parlé de lui. Et il a dit waylun lahu, malheur à lui. Malheur à lui. S'il reste comme ça, jusqu'à sa mort, sans se réformer, eh bien ce qui l'attend n'est pas bon du tout. Ce qui l'attend n'est pas bon du tout. Ce qui l'attend, c'est al-wayl. C'est le châtiment, c'est la colère, c'est la punition, et c'est le feu de l'enfer. Il entend des paroles, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Il ne retient pas les conseils qu'on lui donne. Il ne tire pas les fruits des paroles qu'il entend. Il n'est pas impacté. Il n'est pas impacté par le discours qu'il est en train d'écouter. L'imam est en train de lui parler de l'enfer, est en train de lui parler du paradis, est en train de lui parler de la colère d'Allah, est en train de lui parler des délices du paradis, des récompenses des gens du paradis. Son cœur, il est dur. Il est dur. Il n'est pas impacté. Il n'est pas touché par ce qu'il est en train d'écouter. Ou alors, il est touché, mais il ne réagit pas. Mais il reste dans ses péchés. Il reste dans ses erreurs. Il reste dans ses défauts. Il n'a pas de réaction positive. Celui qui est touché, il se doit par la suite d'essayer de se corriger, d'essayer de s'améliorer et de progresser. Et c'est comme ça, c'est la vie. L'être humain, toute sa vie, il faut qu'il essaye d'avancer. D'avancer. Il ne peut pas rester à stagner, immobile, et à se dire non, moi je suis comme ça, je ne bouge pas. Moi je suis comme ça. C'est moi. Et je ne changerai pas. Là, ya Allah. C'est pas comme ça. Allah tabarak wa ta'ala, il te dit, change. Inna Allah la yughayyir ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tabarak wa ta'ala ne changera pas les épreuves d'un peuple tant qu'eux ne changent pas en eux-mêmes. Donc il faut changer. Il faut enlever ce qui est pas bon, ce qui est déficient, ce qui est bancal, tu dois le parfaire, le compléter. Ce qui est mauvais, tu dois l'enlever. Tu dois l'enlever.
Ça demandera du temps. Des mois, des années, tu vas tomber, tu vas te relever, tu vas retomber, tu vas te relever. C'est ça l'enfant de Adam. L'enfant de Adam, il tombera toujours. Mais le but, c'est de se relever à chaque fois. Et d'essayer l'objectif d'être meilleur à chaque fois. D'être meilleur. Walhamdulillah. Du fait que ce péché, quand il a utilisé Waylun, le malheur, la malédiction, est-ce que ça fait de ce péché un péché majeur? Non, bien sûr. On revient à la définition de ce qu'est un kabira. Qu'est-ce qu'un kabira? Un kabira, rappelle-le-nous, Nouroudine, c'est quoi un kabira? Kabira, c'est un péché dans lequel, dans les textes, on a la mention d'une malédiction d'Allah, de la colère d'Allah, de la malédiction d'Allah, L'a'na, al-ghadab, al-nar. Quoi encore? Jibril. نعم الحد في الدنيا. حد في الدنيا. Quoi encore? Un kabira. Comme le frère a dit, un péché majeur. Parce qu'on sait qu'il y a des péchés majeurs et des péchés mineurs. Mais à quel moment on sait? هذا مثال. هذا نوع من كبائر. C'est un exemple. هذا الشرك. الشرك والقتل والزنا والكذب. Ça c'est des exemples. Moi je demande la définition. Comment on peut définir justement quelle définition pouvons-nous donner à un péché qui est majeur? Donc le frère il a bien commencé. Il a dit كل ذنب توعد الله عبده بالنار. أولا, tout péché pour lequel Allah tabarak wa ta'ala il a mentionné la menace du feu de l'enfer. Du feu de l'enfer. Puis il a dit ghadab Allah. Il a mentionné la colère d'Allah tabarak wa ta'ala. C'est un péché qui entraîne la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fait nas dans le texte. Dans le texte on voit que tel ou tel péché il entraîne la colère d'Allah. فهذا الغضب, cette colère d'Allah jalla wa ala, c'est une preuve que ce péché-là il y a kabira, c'est un kabira, c'est un péché majeur. Puis il a dit الحد في الدنيا, un péché qui entraîne une peine légale في الدنيا, كالزنا والقتل والسرقة, le vol, la fornication et le meurtre مثلا. Puis on a dit, tu avais dit quoi quatrième? La'na, la malédiction. La'ana Allah man fa'ala kada wa kada. Allah est maudit celui qui fait ceci et cela. Donc la malédiction d'Allah tabarak wa ta'ala, هذا دليل على أن هذه كبيرة. Donc ça fait le feu de l'enfer, la colère, peine légale, la malédiction. Il y en a quoi encore? نفي الإيمان. نفي الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى كذا وكذا. لا يؤمن أحدكم. Ne crois pas à celui qui fait ceci et cela. Ne crois pas à celui qui fait ceci et cela. Ça c'est également un indice que c'est un péché majeur. Et enfin, adab fi dunya. Adab fi dunya. Le fait qu'Allah tabarak wa ta'ala, il a menacé d'un châtiment sur terre. D'un châtiment sur terre. En dehors des peines légales, on parle d'un châtiment, d'une punition sur terre. Hadi kabira min al-kabair. Donc le fait ici qu'il dit waylun li aqma'il qawl, ça montre celui qui écoute mais qui ne retient pas, qui ne tire aucun profit de ce qu'il entend. Hadi kabira. Hadi kabira. Parce que cela peut mener petit à petit à des choses encore plus graves telles que le kufr. Telles que le kufr et yadam billah. Donc il entend les conseils, il entend les rappels, mais tous ces rappels qu'il entend, tous les... Je ne sais pas si vous avez fait des cours ici, quotidiens ou hebdomadaires, une fois par semaine ou là, 2 fois par semaine, où tous les Jumu'ah, il entend le khutbah de Jumu'ah, mais à aucun moment la Jumu'ah lui a fait du bien. À aucun moment il a tiré des profits de la Jumu'ah et il a essayé de tirer des fruits de cette khutbah pour s'améliorer. Il est juste venu, il a coché la case de la présence,
Alhamdulillah, كنت حاضر. Alhamdulillah, comme à l'école, حاضر. Comme ceux qui vont à l'école. Mais juste pour dire, c'est bon, j'y étais. Il rentre chez lui, il n'a rien appris, mesquin. Tu as appris quoi, mon fils? Ah, je sais pas. Il y va juste pour faire plaisir à ses parents et pour que, alhamdulillah, il n'ait pas de problème avec la CAF. Taïeb. Là, quand tu vas à la mosquée, quand tu vas à la khutbah, il faut que ton objectif soit d'avoir appris quelque chose. Pas juste apprendre pour apprendre, mais apprendre pour t'améliorer, pour pratiquer, pour appliquer. Taïeb. C'était quoi la khutbah d'hier? C'était quoi le sujet? Attention à la réponse, c'est quoi tu fais là? Ne dites pas, je sais pas. موضوع البارحة c'était quoi? عندكم سعادة؟ الحمد لله. كيف السعادة يعني العامة، السعادة العامة. سعادة في الحياة. طيب ما شاء الله. الحمد لله. Donc celui qui rentre, il écoute le khutbah sur le bonheur, les causes qui mènent au bonheur. Quand il sort, il faut qu'il médite et il réfléchit. Il réfléchit sur ce qu'il a dit l'imam, le khatib, afin de faire les causes et les raisons qui vont le mener vers ce bonheur. Mais s'il sort et il continue son train-train habituel et que la khutbah n'a rien changé en lui, il y a des mushkila. C'était quoi chez nous? C'était quoi chez nous? Le fait que si on délaisse une chose pour Allah, on aura mieux en retour. نعم أحسنت الحمد لله. من يترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. Celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah lui remplace par quelque chose de meilleur. Ah, c'est pareil, tu entends ça, tu ressors de la mosquée, il faut que tu sois déterminé et te dire, c'est bon, ça je le délaisse pour Allah et je sais qu'Allah va me remplacer quelque chose de meilleur. Mais si tu sors et tu continues à ne rien délaisser pendant la semaine qui arrive, هذا لا ينبغي. Combien il reste? 22 minutes. Alhamdulillah. Donc il entend, il écoute, mais il persiste et il s'entête sur ses péchés, sur ses erreurs. C'est pour cela ici, il dit donc ويل لأقمع القوم ويل للمسرين الذين يسرون على ما فعلوا وهم يعلمون وهؤلاء المسرون هم أصحاب أقمع القول المسرون على ذنوبهم يسمعون المواعظ ويسمعون التذكيرات والنصائح يخوفون ولا يخوفون يخوفون ولا يخوفون ولا يعملون تذكر لهم النار ولا يرتدعون تذكر لهم الجنة والثواب الله تبارك وتعالى فلا يقبلون الكلام يدخل من أذن ويخرج من أذن يقال لهم اتق الله اتق الله يا أخي الكريم أنت تفعل كذا وكذا أنت تعمل بالربا أنت تكذب أنت تخدع أنت تخون أنت تشرب أنت تدخن أنت لا تصلي الصلوات على أوقاتها أنت لا تصلي معنا في المساجد اتق الله جل وعلا أنت مضيع للصلاة أنت مضيع لكذا أمامك جنة أمامك النار أفق أما تخاف الله أما تخاف عقاب الله فهذا يسمع هذا يسمع لكن مجرد أن تنتهي الموعظة أو التذكير يخرج الكلام من أذن الأخرى هذه أقمع القول ويبقى مصرا على ذنوبه وعلى آثامه
مصر الإصرار الإصرار نعم. ليس السرير ليس يسر ما لا الإصرار إصرار الإصرار نعم بالصاد بالصوت المصرون الذين يبقون على آثامهم نعم. Et c'est pour cela que juste après il dit le prophète Mohammed alayhi salam waylun lil musirrin, et malheur à ceux qui persistent, c'est-à-dire à ceux qui persistent sur ce qu'ils font comme péché alors qu'ils savent. Donc ici c'est comme si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous détaillait encore plus qui sont ces gens-là, aqma'ul qawl, car il nous dit waylun li aqma'il qawl waylun lil musirrin, c'est-à-dire ceux qui sont comparés à ces entonnoirs, mais ce sont ceux qui, malgré les rappels, malgré les discours, malgré les exhortations, ils persistent et ils continuent à faire ce qu'ils font. Ils entendent les khutab, ils entendent ceci et cela. Les gens essayent de le sensibiliser sur le fait que s'il meurt à l'instant T, eh bien il risque d'aller en enfer. Il risque d'aller en enfer. S'il meurt sans prière, s'il meurt dans les péchés qu'il commet, s'il meurt dans l'état, dans le travail qu'il fait actuellement, s'il meurt en donnant ou en mangeant de le riba, de l'intérêt usuraire, en buvant, en mentant, en vivant dans l'adultère et la fornication, ou s'il meurt en invoquant autre qu'Allah tabarak wa ta'ala, ou s'il meurt dans le shirk billah tabarak wa ta'ala, que ce soit l'association majeure ou mineure, s'il meurt en faisant des innovations dans la religion, s'il meurt en faisant partie d'un groupe, parmi les groupes égarés de l'islam, parmi les sectes de l'islam, s'il meurt en ayant une mauvaise croyance sur Allah tabarak wa ta'ala, s'il meurt sur la voie des khawarij ou des takfiriyin ou des tablighiyyin ou toutes ces sectes-là qui sont apparues en islam. Taïb, quand tu lui dis, Akhi, si tu meurs sur ça, attention, j'ai peur pour toi. Et donc, malgré ces rappels-là, eh bien, cela fait qu'il il n'arrête pas ce qu'il fait, et cela ne le décourage pas. Lorsque tu lui évoques, au contraire, les récompenses du paradis, les bienfaits, les délices du paradis, en lui disant que celui qui meurt sur al-tawhid, al-khalis, en n'ayant rien associé à Allah tabarak wa ta'ala, celui qui meurt sur la sunna du prophète Mohammed alayhi salam, celui qui meurt sur Ahl Sunnah wal Jama'a, sur la voie de Ahl Sunnah, et l'union sur la vérité, celui qui meurt avec le respect des parents, avec le respect envers les dirigeants, avec le respect envers les ulama, le respect envers les kibars ou les personnes âgées, mais il aura associé cela au paradis. Celui qui meurt en n'ayant rien touché de l'argent sale, celui qui meurt en étant chaste par rapport à ses parties, celui qui meurt en ayant craint Allah tabarak wa ta'ala, celui qui meurt en ayant prié salat al-fajr et salat al-asr à la mosquée, ou salat al-isha, ou salat al-dhuhr à la mosquée quand il le peut, celui qui meurt en ayant prié à l'heure, wallahi, il aura associé cela au paradis, malgré les péchés qu'il fait. Il ira au paradis. Il entend ça, et cela n'est pas non plus une cause pour que cela l'incite à faire encore mieux et à rester sur ça, ou à faire ce qu'il faut faire. Car la parole rentre dans son oreille et ressort de l'autre, comme l'huile entre dans l'entonnoir et ressort de l'autre, comme lorsqu'on met de l'essence dans la voiture, avec l'entonnoir. L'essence, il passe, il ne reste plus rien après. Et encore, l'huile, ça laisse une odeur. Alors que certains, il ne reste rien du tout dans leurs oreilles.
comme s'il n'avait rien entendu. Lorsque tu lui dis, Taqillah ya akhi al-karim, crains Allah subhanahu wa ta'ala, crains Allah jalla wa ala, par rapport au péché que tu fais. Crains Allah. Résilie ton contrat de crédit avec intérêt. Résilie Allah tabarak wa ta'ala. Déteste ce péché-là. Arrête de faire ce que tu fais. Reviens. Reviens à la raison. Reviens à la raison. Affirme pour Allah tabarak wa ta'ala ce qu'il a affirmé pour lui. Ce qu'il a affirmé pour lui. Parmi les asma wa sifat. Affirme-le. Allah qal. Qul kama qal. Allah il a dit, dis ce qu'il a dit. Le prophète il a dit, alayhi salam, dis ce que le prophète il a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Et ne te fais pas avoir par ceux qui disent que les hadiths sont inventés. Et que les musulmans n'ont pas besoin des hadiths. N'ont pas besoin de Sahih al-Bukhari, n'ont pas besoin de Sahih Muslim, n'ont pas besoin de Tirmidhi, de Majah, Abu Dawood, ou Nasa'i, ou Ahmad, ou Malik. Ne te fais pas avoir par eux. Reviens à la raison. Reviens Qur'an wa Sunnah, Qur'an wa Sunnah, Qur'an wa Sunnah. Délaisse ces gens-là, délaisse Qur'aniyoun. Délaisse le fait que tu ne fasses pas tes prières à l'heure, que tu délaisses cela. Regarde, réfléchis. Qu'est-ce qui t'attend? Ça peut être demain, ça peut être dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Mais demain, il t'attend le jugement, il t'attend la tombe. Il t'attend le paradis ou l'enfer. Ou l'enfer et après le paradis pour certains. Ou l'Araf également. Tu feras peut-être partie des gens de l'Araf qui auront autant de hasanat que de sayyi'at, autant de péchés que de bonnes actions et qui vont attendre et qui vont attendre. C'est ça qui t'attend devant. N'as-tu pas peur d'Allah? N'as-tu pas peur de la punition d'Allah tabaraka wa ta'ala? Donc il entend ce que tu lui dis. Mais à peine tu as fini de parler et à peine tu as tourné le dos et tu l'as quitté, qu'il a oublié. Qu'il a oublié. C'est peut même qu'ils disent, ouf, ça y est, il est parti, enfin, il m'a lâché. Enfin, il m'a lâché. Et il se dépêche de retourner dans ses travers. Qu'Allah nous en préserve. Non. Donc ceux-là, ce sont ceux que l'on appelle, ou ce sont ceux qu'il a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aqma' al-qawl. إذن قوله ويل للمسرين الذين يصرون على الذنوب وعلى الاستمرار فيها وليس في نيتهم الإقلاع عنها. Ce sont ceux-là, أقمع القول, ce sont ceux qui yusirrun, qui continuent, qui persistent sur leurs péchés et qui n'ont pas l'intention de s'en défaire. On ne parle pas de celui qui, malgré les rappels, il est faible. Il ne peut pas arrêter tout d'un coup. Il ne peut pas arrêter tout d'un coup. Surtout si cela fait des années qu'il boit, ça fait des années qu'il fume, ça fait des années qu'il fait ceci et cela. Il faut un temps d'adaptation pour pouvoir tout arrêter d'un coup. D'ailleurs, c'est pour ça que l'alcool, quand il a été interdit par Allah tabaraka wa ta'ala, il était interdit par plusieurs étapes. Par plusieurs étapes. Parce qu'à l'époque, ils buvaient les Arabes. Ils buvaient donc. Allah tabaraka wa ta'ala, par sa grande sagesse et sa grande rahma, ne leur a pas interdit l'alcool d'un coup. Mais il y a eu plusieurs étapes. Et quand le moment est venu, ou le bon moment était venu, Allah il a interdit. Allah il a interdit. Jaïd. Donc on ne parle pas de ceux-là qui ont besoin de temps, mais qui ont l'intention de s'en sortir et qui ont l'intention de se défaire de ce qu'ils font. On parle de ceux qui n'ont pas l'intention, qui malgré les rappels, malgré les discours, malgré les cours, ils persistent, mais ils n'ont aucune intention d'arrêter. Taïeb. الذين يصرون على ما فعلوا أي يقيمون عليه يستمرون على المعصية ولا يقلعون عنها لم يتوبوا إلى الله تعالى ولم يستغفروه من سوء صنيعهم.
Non. Encore une fois, donc ce sont ceux qui persistent à faire ce qu'ils font, qui ne se repentent pas à Allah tabaraka wa ta'ala et ne demandent pas pardon à Allah jalla wa ala. وقد أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان في باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة لقوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون مراده أن الإصرار على المعاصي وشعب النفاق من غير توبة يخشى منها أن يعاقب صاحبها بسلب الإيمان بالكلية. هذه هي الخطورة يعني الإصرار على المعاصي وعدم النية في التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله تبارك وتعالى والإقلاع عن الذنب من غير توبة يخشى منها ماذا؟ أن يعاقب صاحبها بسبب الإيمان بالكلية أي بسوء الخاتمة عياذا بالله وبالوصول إلى النفاق الخالص. أي نعم كما يقال إن المعاصي بريد الكفر. Il a rapporté l'imam al-Bukhari également dans son Sahih, dans le chapitre de l'Iman, la foi, intitulé La peur du croyant, eh bien, que ses œuvres soient annulées sans qu'il ne le sache ou sans qu'il ne le sente. Le croyant doit avoir peur que ses œuvres soient invalides sans même qu'il s'en aperçoive. Jahid. Donc il doit faire attention à ce terrible défaut qui est le fait de persister sur le péché, persister sur al-nifaq al-amali, l'hypocrisie au niveau de la pratique, ou l'hypocrisie mineure, al-nifaq al-asghar, l'hypocrisie mineure, telle que al-kadhib, le mensonge, al-kadhib, al-nifaq al-asghar. C'est une hypocrisie mineure, ou al-khiyana, la traîtrise, ou al-ghadr, ou al-fujur, donc la tromperie, la trahison, le mensonge, la malhonnêteté, toutes ces choses-là font partie de ce qu'on appelle al-nifaq al-asghar, l'hypocrisie mineure. Mais cette hypocrisie mineure et ces péchés-là, si tu ne t'en repens pas, eh bien, on craint pour toi que cela te mène un jour ou l'autre vers l'hypocrisie majeure, al-nifaq al-akbar, al-nifaq al-khalis. C'est ça le problème. Et c'est ça le grand danger du fait de persister sur le péché sans essayer de se corriger et sans avoir l'intention eh bien, de se réformer, de se repentir à Allah tabaraka wa ta'ala. Il dit Allah jalla wa ala وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Et ceux qui n'ont pas persisté sur ce qu'ils font et ils savent que ces choses-là eh bien, sont interdites par Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ce qui est voulu ici, ce que le cheikh veut nous faire comprendre, c'est que le fait de persister sur les péchés est une des branches de l'hypocrisie. Persister sur les péchés sans avoir l'intention de se repentir est une des branches de l'hypocrisie, et on craindra pour celui qui fait cela eh bien qu'Allah tabaraka wa ta'ala le mène peu à peu vers le fait qu'il perde totalement sa foi, que Allah lui arrache et lui enlève al-iman bil-kulliyah un jour ou l'autre. Autrement dit, qu'il tombe dans al-nifaq al-akbar, l'hypocrisie majeure, ou al-kufr al-akbar, ou al-shirk al-akbar. C'est pour ça qu'il ne faut pas minimiser un péché qui est certes min as-sagha'ir, un péché, c'est un péché mineur, c'est rien, ma'alish. Ou c'est du shirk asghar, ma'alish. C'est une association mineure. Certes, c'est vrai, elle est mineure. Certes, c'est vrai, elle ne fait pas sortir de l'islam. Elle ne fait pas de toi un non-musulman, c'est vrai. Comme par exemple le fait de jurer sur autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, surtout les jeunes. Surtout les jeunes, le fait de jurer sur la Mecque, ou de jurer sur la tête des parents, ou de jurer sur Al-Kaaba, et même le fait de jurer sur le mushaf. Sur le mushaf, je dis bien le mushaf. هذا من الشرك الأصغر.
Ça, c'est une association mineure. Il ne dit jamais c'est pas grave. Car, comme ici on a dit, les péchés mineurs peuvent te mener petit à petit vers les péchés majeurs. Le shirk al-asghar peut te mener petit à petit vers l'association majeure. Comme l'hypocrisie mineure peut te mener vers l'hypocrisie majeure. Comme le kufr mineur peut te mener vers le kufr majeur. C'est pour ça que tu dois toujours, même si tu fais ces choses-là, tu dois toujours essayer de t'en débarrasser et d'avoir l'intention de t'en débarrasser et de demander pardon à Allah tabarak wa ta'ala. Car comme on dit, comme les salafs disaient, al-ma'asi barid al-kufr. Les péchés, inna rasoul al-kufr. Et yu'addi ila al-kufr. Le fait de persister sur les péchés, cela peut te mener vers l'incroyance un jour. Concernant, on a dit celui qui ne cherche pas à demander pardon, qui ne cherche pas à s'en débarrasser. ولهذا قال بعض السلف لا صغيرة مع الاستغفار عفوا لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار لا كبيرة مع الاستغفار استغفر الله تبارك وتعالى تاب الله عليك الحمد لله ولا صغيرة مع الإصرار فانتبهوا. Donc pourquoi également, qu'est-ce qu'il disait les salaf salih? Il disait il n'y a pas de péché majeur avec la demande de pardon. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Allah pardonne tous les péchés. Donc même si tu as commis des péchés capitaux, parmi les péchés les plus graves, si tu demandes pardon à Allah tabarak wa ta'ala sincèrement, en respectant les conditions de la tawbah, du repentir, c'est comme si tu n'avais plus de péché. C'est comme si tu n'avais plus ce péché-là, en tout cas. Allah te pardonne. Il accepte ton repentir. Celui qui s'est repenti à Allah tabarak wa ta'ala d'un péché, c'est comme s'il n'avait pas de péché. Même le shirk, celui qui associe à Allah tabarak wa ta'ala et qui demande pardon sincèrement pour son shirk, Allah lui pardonne. Et il a tout gagné, alhamdulillah. Et s'il meurt sur ça, Allah est faza, il a gagné. Mais celui qui fait des péchés parmi les sara'ir, les péchés mineurs, lakin ma'al israr, mais il persiste dessus, tous les jours, matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Des péchés mineurs. C'est plus des péchés mineurs. Sa persistance, justement, par rapport à Wail ici, Wailul lil-musirrin, ça devient un péché majeur. Le péché en lui-même, à la base, il est mineur, mais c'est la persistance dessus qui est un péché majeur. C'est la persistance, le fait de persister dessus, le fait de s'entêter dessus, qui est grave et capital auprès d'Allah tabarak wa ta'ala. Nasallallahu la salamata al-afiyah. وقت الأذان دقيقة تم الحمد لله وهم يعلمون قوله عليه الصلاة والسلام الذين ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون في محل نصب حال وهم عالمين أي يصرون في حال علمهم بأن ما فعلوه معصية أو يعلمون أن الإصرار أعظم من الذنب أو يعلمون أنه يعاقب على الذنب ومع ذلك يقعون فيه ويصرون عليه. Puis il dit donc le prophète à la fin du hadith alayhi salatu wassalam, malheur à ceux qui persistent sur ce qu'ils font alors qu'ils savent. C'est-à-dire malgré le fait qu'ils savent que ce qu'ils font est un péché, malgré le fait qu'ils savent que leur persistance sur le péché, eh bien, fait partie des plus grands péchés. Malgré les discours, malgré les exhortations, malgré les rappels et ceci et cela, et ils savent qu'ils, s'ils meurent sur ça, ils risquent fort d'être châtiés pour ce qu'ils font. Malgré tout ça, eh bien, ils persistent et ils continuent
dans leur désobéissance. ونختم بعد الأذان إن شاء الله تعالى. فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى ألا نكون من أقماع القول، ويجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. فأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، والعلم عند الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.